करुणामय माँ परम प्रभु श्री अरविंद श्री माँ श्री अरविंद को भल पाउथिबा मोर आत्मार समस्त साथी अपा भाई मान को मोर शुभेच्छा स्नेहाशीष नमस्कार। हमर माँ श्री अरविंद बहुत कृपा लाइफ डिवाइन भली श्री अरविंद महान ग्रंथ को आम मैंने साहस करें भर को प्रवेश करने को एवं एपर्यंत 11टी अध्याय सरीगला बर्तमान 12th चैप्टर आरंभ होची डिलाइट ऑफ एक्जिस्टेंस सॉल्यूशन मुझे पछरे रही डिलाइट ऑफ एक्जिस्टेंस प्रोब्लेम से गुड़िक खाली मन पकड़ा एवं मु निजे जानापी एगुड़िक मु आपण मान आगे प्रेजेंट करी तो तार जहाँ गत पैराग्राफ जहाँ रहा कथा प्रश्न गुड़िक थिला तो कहीदे सारे मत बेस कहबार ना कथा हूँ आम जाचु ईश्वर होचंती सच्चिदानंद से विश्वरूप विश्वर से सबकि सब वस्तु भितर से ब्रह्म वस्तु जहाँ को आम ओमनिपोटेंट रियलिटी बोली कहू आम अन्य भाषा कहू सर्वखलिदं ब्रह्म पाखे दुख पाप जंत्रणा ये सब कहीं कौन आवश्यकता रही कहीं सृष्टि कले ये सब प्रश्न आम भर आमको आमको भी टे असंगति लगुच क्या आम दैनंदिन जीवन में जिते कष्ट पाचु आमको ये कहुच्छी प्रकार जंत्रणा पाचु ता सहित सब से नैतिक कथा कहुच्छी मोराल प्रोब्लेम टा दिया जे जो भगवान ये पृथ्वी बाहर रही मैंने एक्स्ट्रा कस्मिक होकरी सी नैतिकतार द्वारा आमको तौलुंट एवं से अनुसार आमको से दुख कष्ट दौरान किंतु गत पैराग्राफ आम जानलु सी निजे कहते जे नहीं मु समस्त भितर अच्छी ये जगत में जदि पाप दुखर अस्तित्व अच्छी ताहले मु निजे ही से पाप दुख को वहन कर तो समस्त भितर विद्यमान एक कथा से कहते तो ये दुईटी कथा भितर आम देखा कौन प्रकृतर कथा गोटे हूँ जो मैंने सब वैदांतिक माने मुनि ऋषि माने एमाने कहते आउ शास्त्रविद माने विभिन्न धर्म से सब कहूँ निज निज ईश्वर सब स्थान निरूपण करी को रूप सब इत्यादि इत्यादि श्री अरविंद आपको सब टिकी निखी कर विचार कर आम आगे आणिक कहते अनेक कथा आमको अस्वाभाविक लगिले भी आम धैर्य सहित अपेक्षा करवा प्रभु केमती सल्यूशन कर कारण प्रकृत जी अखंड आनंद एवं प्रेम जहाँ पाखे सबकि अच्छी सी कहीं विपरीत तत्व को आणिले प्रवेश करने आगे सुजोग देले कौट आसला ये सब समय आमको लगुच सत्यजी भगवान आम प्रति बेले बेले निष्ठुर होती से निष्ठुरता को आमर कर्मवाद आपर जो आमर मान मृत्यु पर पुणी जो आम जन्म होचे ये सब कंटिन्यूअसली जो चलुची सहित कनेक्टेड कर दिया जोटा को श्री अरविंद कहते गोटे गोटे जगह मुझे देखिली गोटे रेकर्ड जगह गोटे जगह छोटिया कथा कहते जन पचार गोटे प्रश्न जे गोटे 2-3 मासर पिलाटा सी कौन कहती माँ कोल माँ सब क्षीर खाऊ से तो गोटे जगह पड़ी रोचे तो किसी जानी कि तार कि डेभलप होनी सी कौन पाप कला सी देखा पदन मरी जा तो ये कहीं पाखक आसला मृत्यु भाई सब गोटे बड़ ये सी को पापर फल से भोगला से एम सब पचरा प्रभु कहते पाप को भी से डिफाइन करम जो बुझे पाप प्रकृति पापटा से नुहे पाप हूँ सेल्फिशनेस नैरो माइंडेडनेस संकीर्णता स्वार्थपरता
ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ମନୋଭାବ ନେଇକି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଛେ ସେଇଥିରୁ ପାପଟା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଲ ଅଫ୍ କର୍ମା ନୁହେଁ, ସବୁବେଳେ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ଆପ୍ଲିକେବଲ ନୁହେଁ। ଯାଉ ତା ଭିତରକୁ ମୁଁ ଯାଉନି, ଏଇ ତ ଟିକେ ବି ଆଭାସ ଗତ ଥର ଦେଇଥିଲି। ତ ଆମ ଭିତରେ ସେ ପୁଣି କହିଲେଣି ଯେ ତମେ ଭିତରେ ମୁଁ ରହିକି ଦୁଃଖ ପାଉଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ତମ ଭିତରେ ଅଛି, ମୁଁ ହଉଛି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମୁଁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ହେଇକିରି ରହିଛି ତୁମ ଭିତରେ, ସେଇ ଓମନିପୋଟେଣ୍ଟ ରିଆଲିଟି ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମ ବସ୍ତୁ ଭାବରେ ତମ ଭିତରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ହିଁ ଦୁଃଖ ପାଉଛି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆମର ଯୋଉଟା ମୋରାଲିଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବା ଏଥିକାଲି ଯୋଉ ଆମେ ବିଚାର କରୁଥିଲୁ, ଏଇଆ କଲେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହବ, ତାକୁ ରହି ସେଠି ଭଗବାନ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସଟ୍ରା କସ୍ମିକରେ, ସେଇଟା ଠିକ ନା ଏଇ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଆମର ଦେଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଯେ ସେଇଟା ଠିକ କୋଉଟା? ତ ଠିକ ଭୁଲ ଜାଣିବାକୁ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। କାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆସୁଛି କଣ ପାଇଁ ନା ସିଏ ତ ମାନେ ସବୁ ଅଖଣ୍ଡ, ସିଏ ମଙ୍ଗଳମୟ, ଆନନ୍ଦମୟ, ପ୍ରେମମୟ, ଏଇ ସବୁ ଯୋଉଗୁଡା ବିପରୀତ ଜିନିଷ ଗୁଡା କୋଉଠୁ ପୁଣି ଉଦ୍ଭବ ହେଲା? ଏଇ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କୋଉଠୁ ସବୁ ଆସିଲା, କେମିତି କଣ ସବୁ? ସେଇଗୁଡିକ ସବୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇସବୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡିକରେ ବୁଝା ହେଇଛି, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝା ହେଇଛି। ମନେକର ଆମେ କେମିତି ସେ ସବୁ ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି, ଭଲ ବଢିଆ ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି। ଧର ମନେକର ଆମେ ଗୋଟେ ଗଛଟେ ନେବା, ଗଛରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଗଛ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟେ ଗଛ ପୋକ କାଟୁ ଯାହା କରୁ ମରିଯାଉଛି, ମାନେ ସେ ଗଛଟା ବଢିନି, ଅଳ୍ପ କିଛି ହେଇଛି, ସେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ କଣ ପାପ କଲା? ତାର ତ କିଛି ପାପ ନାହିଁ, ସିଏ କାହିଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ? ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବେଳେ ବେଳେ ଆକାଶରେ ତାରା ଗୁଡା ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ଉଲ୍କାପାତ ହେଇଯାଉଛି, ଏମାନେ କୋଉଠୁ କାହିଁକି ସେମାନେ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି? ତେଣୁ ସେ ବୁଝେଇବେ ପଛରେ ଦୁଃଖର କାରଣରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବୁଝେଇବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠୁ ଯୋଉ 9 ପାରାଗ୍ରାଫଟା ଆରମ୍ଭ ହବ, ସେଥିରେ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି ହାଫ୍ ଅଫ୍ ଦି ମୋରାଲ ଡିଫିକଲ୍ଟି, ଗୋଟେ ହାଇଫେନ୍ ଅଛି, ଦ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଇନ୍ ଇଟ୍ସ ୱାନ୍ ଅନଆନ୍ସରେବଲ ଫର୍ମ ଡିସଅପିୟର୍ସ। ଏଇ ଯୋଉ ନୈତିକ ସମସ୍ୟାଟା ଆସିଛି, ଆମେ ଯୋଉ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିକି ଆଗରୁ ସବୁ ଆସିଲେ, ତାର ଯୋଉ ଅସଙ୍ଗତି ରହିଛି, ଅଡୁଆ ରହୁଛି, ସେଥିରେ ଅଧେ ଅଡୁଆ କଟିଗଲାଣି। କଟିଯାଉଛି କଣ ପାଇଁ ନା ନିଜେ ସିଏ କହିସାରିଲାଣି ନା, ସେ କହିଲେଣି ମୁଁ ରହିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପାଉଛି ଯାହା ଯାହା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାପ, ଆକୁ ମୁଁ ନିଜେ ବହନ କରୁଛି। ଏ ଜଗତର ଯେତେ ଜୀବ ଜଗତରେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ସୃଷ୍ଟ ଜୀବ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନଆନ୍ସରେବଲ, ଆକୁ କିଛି ମାନେ ଯୋଉ ଅସୁବିଧାଟି ଥିଲା, ସମସ୍ୟାଟି ଥିଲା, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଅନଆନ୍ସରେବଲ ଥିଲା, ମାନେ ତାର ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ସମାଧାନ ମିଳିନଥିଲା। ସେଇଟା ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସାପିୟର କରିଗଲା, ତାର ଆଉ କଣ ରହିଲା? ମୋର ତ କିଛି ରହିଲାନି, କାରଣ ସେ ତ ନିଜେ ତ ଦାୟୀ କରନ୍ତି, ନିଜେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯିଏ ପରମ, ଯିଏ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, ଯିଏ ଅଖଣ୍ଡ ଅନନ୍ତ ଆନନ୍ଦମୟ, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଏଗୁଡା ସବୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ। ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛୁ, ମା ବେଳେ କୁହନ୍ତି ତୁମମାନେ ସବୁ କଣ କଣ କରୁଛ, ତମେ ଭାବୁଛ ତୁମେ ଏଇଟା କରୁଛ, ତୁମେ କଷ୍ଟ ପାଉଛ, ଯାହା ତା ନୁହେଁ, ସବୁ ଯାକ କଷ୍ଟ ଯେତେ ଯେତେ ଯାହା ସବୁ ମୁଁ ହିଁ କଷ୍ଟ ସହୁଛି। ତ ସେଇଆ ଇଚ୍ଛା କରିକିରି ଆସିଛି। ଆଉ ସେ ତାର ମୂଳ କାରଣରୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ? ଅଜ୍ଞାନତା, ତମର ଅଜ୍ଞାନତା, ତୁମର ଅହଙ୍କାର, ସେ ହିଁ ହଉଛି ସବୁ କିଛି ଏହାର କାରଣ। ଅଜ୍ଞାନତା ଯୋଉ ଡିଭିଜନାଲ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଆଣୁଛୁ, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିକି ତମେ ପୁରା, ଅସଲ କଥା ହଉଛି ଯେ ଯୋଉଠି ଦିଟା ଶବ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ମନେ ରଖିବା। ଗୋଟେ ହଉଛି ଲିମିଟେବୁଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଇଲଲିମିଟେବୁଲ। ଲିମିଟେବୁଲ ମାନେ ଗୋଟେ ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିବା, ଇଲଲିମିଟେବୁଲ କହିଲେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇକି ରହିବା। ତ ଇଲଲିମିଟେବୁଲ ଟା ହଉଛି ଆନନ୍ଦ, ଆଉ ଲିମିଟେବୁଲ ଯାହା ହଉଛି ଦୁଃଖ। କିଛି ନାହିଁ, ଜଣା ପଡୁଛି ସେମିତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଦେଖିବା କଣ ନା ମନେକର ଲିମିଟେବୁଲ ମାନେ ମୁଁ ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ଭିତରେ ମୁଁ ବନ୍ଧା ମାନେ ହେଇକି ରହିଲି, କାହା ଆଡକୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ବି ଚାହିଁଲେ ବଡ ବଡ ପାଚିରିକିରି ତା ଭିତରେ ରହିଲି।
किंतु इनलिमिटेबल हूँ मु निजक व्यापक करदेली व्याप्त हो गला मोर सब मैंने संसार समस्त को मो भीतर को नहीं गली इनक्लूड करदेली समस्त सुख दुख मिशीगली समस्त को उदारता माने आदर कली यही सब जिन प्रकृत से ही हूँ आनंद किंतु जो से निजक सीमित करदे गोटे कम समय भावी पारे सीटा कि असल आनंद नुहे किंतु जब देखा जाए मैंने पूरा एनालिटिकली से बेसी दुख भोगे से एनिवे हमारे द्वितीय सेंटेंस रे प्रभु कहते इफ नो लॉन्गर अराइजेस कैन नो लॉन्गर बी पुट जदि आ प्रश्न उठुनी तो मुंड तो ना मुंड कहीं बिंधो से प्रश्न तो उठुनी तेणु ताकू किमी सल्यूशन करवा पचार कहीं प्रश्न उठो यू दुटी वाक्य पर प्रभु जो चमत्कार कथा कहते देखिए आश्चर्य लगे जमी श्री अरविंद से कहते श्री अरविंद से कथा जमी निजे कहते क्रुएलिटी टू अदर्स आप देखुए बही देखुए भावुँ ना धरबनी तो खंडवाक्य अच्छी पारांथिसिस अच्छी सेमिकोलन अच्छी एगुड़ा सब अच्छी तेणु से सब अलग कर पुणी मिसेक पड़ो ना एपट सेपट हो क्रुएलिटी टू अदर्स कमा I remaining immune or even participating in their suffering by subsequent repentance or belittled pity is one thing. से कहते गोटे दृष्टि कौन ना मुझे प्रति निष्ठुर आचरण कर अथच मुझे मुक्त मुझे संपुक्त नुहे मुझे संपूर्ण भाव अचग्र क्रुएलिटी टू अदर्स आई रिमेनिंग इम्यून और इवन पार्टिसिपेटिंग इन देयर सफरिंग by subsequent repentance or belittled pity is one thing. मु असग्लग्न रही प्रति निष्ठुरता आचरण कर अनुताप कर विलंब बिलिटेड पिटी मान विलंब दया प्रदर्शन कर तो सेतबेले मुझे दुखर भागी हो दुखरे मु दुखी होटा गोटे कथा प्रभु यहीटा गोटे कथा यहीटा गोटे पॉसिबिलिटी यहीटा गोटे कथा आउ सेकेंड कौन सेकेंड ऑलरेडी कही सारी सेल्फ इनफ्लिक्शन ऑफ सफरिंग सेल्फ इनफ्लिक्शन ऑफ सफरिंग मान से आपन को निजे ही दुख दौरान निजे से दुख प्रकृत में निजे ही पाँच दुख को बहन कर निज उपर से जंत्रणा को आरोप कर आई बीइंग दिस सोल एक्जिस्टेंस कहीं कौन पाई ना मुझे हूँ कि सोल एक्जिस्टेंस मु तो से गोटे जे मोर से अस्तित्व अच्छी एकमात्र मो पाखु बहु होती मोरी पाखु मोर ये जीव सफल आसी केमती आना से मल्टीपल होती मुझे भर कि अच्छी से आ गोटे कथा मन पक दूसरी सी अच्छा जे कौटी होलनेस कम्प्लीटनेस कमी नहीं सीटा हूँ बड़ कथा आम से मैथमेटिकल आडिशन सब्ट्रैक्शन पकई पार जे समस्त अनित अखंडता को समस्त किसी जहाँ किसी अच्छी दिव्य गुण ताकू बांटी बांटिक सब लोक जीव सफल भर बांटा ना सी जिते कम परिमाण में थे भी सी अखंडता बजैक रखिंट से कहते मुझे जड़े सहीपर के सृष्टि के कौट क्या कथा बुझे कमी ये करेंगे तेणु सी कहते मुझे सहाय कर ये हूँ गोटे कथा मुझे मोर दुख उपर मुझे आरोप करुच्ची तेणु मु कारण मु हूँ स्वरूप सब जगत जी अच्छा जिते जी मोहरी स्वरूप सब तमाने सर्वखलित ब्रह्म जोटा आम आगे कहले तो ये गोटे कथा ऊपर कथा कहले गोटे कौन मु निष्ठुरता करजे मुक्त निज असफल कि निष्ठुरता पर मु अनुताप कर विलंब से प्रति मु दया देखा से दुखर मु भाग्य होची ये गोटे कथा धीरे धीरे प्रभु केमती अनफोल्ड कर पुणी प्रश्न उठा स्टिल द एथिकल डिफिकल्टी may be brought back in modified form, all delight being necessarily all good and all love. How can evil and suffering exist in this Satchidananda? Since he is not mechanical existence, but free and conscious, being free to condemn and reject evil and suffering. इति विषय बाक्य टिके देखिले कथा जानी हम
ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ତଥାପି ରହିଯାଉଛି ଏଥିକାଲ ଡିଫିକଲ୍ଟି ସବୁ ରହିଯାଉଛି। ତ ସେ ଏଥିକାଲ ଡିଫିକଲ୍ଟିଟାକୁ ଆମେ ସମସ୍ୟାଟାକୁ ଆମେ ତାକୁ ଆଣିବା କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଣିବା ନା ଗୋଟେ ମାର୍ଜିତ ରୂପ ତାକୁ ଦେଇକିରି ଆଣିବା। ଆମେ ଯୋଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଏଥିକାଲ ରିଜିନ ଇଜ ଦି ଓନ୍ଲି ରିଜିନ ସୋଲ ରିଜିନ ଯୋଉଥିପାଇଁ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭଲ ମନ୍ଦ ୟାକୁ ସବୁ ବିଚାରକୁ ନିଆହଉଛି ଅଲ୍ ଡୁଆଲିଟି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ରହିକି ତମ ଭିତରେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି କି ମା ବି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କଣ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସତରେ ମୁଁ ହିଁ ପାଉଛି। ତେଣୁ ସିଏ ସାମଗ୍ରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ତେଣୁ ଯୋଉ ଅସୁବିଧାଟି ହଉଛି ସମସ୍ୟାଟି ଆସୁଛି ନୀତିଗତ ସମସ୍ୟାଟି ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମଡିଫାଏଡ ଫର୍ମରେ ଆଣିବା। ସେଇ ମଡିଫାଏଡ ଫର୍ମରେ ଆଣିଲେ କଥାଟା ଆହୁରି ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ବୁଝେ। କାରଣ ପ୍ରଥମରୁ ସେ କହିଲେ ମୋରାଲ ଡିଫିକଲ୍ଟିର ଅଧା ସମାଧାନ ହେଇଯାଉଛି ତାର ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତାପରେ ଉଠିବନି। କାହିଁକି ନା କିଛି ରହିବ ସେ କିଛିଟା ର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସେ କାହିଁକି ରହିବ ସେଟା ସେ କନେକ୍ଟେଡ କରେଇବେ। ଦିଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆଣିବେ ଗୋଟେ ଡିଭିଜନାଲିଟି ଆଣିବେ ସେଇ ସବୁ ମାନେ ଇଗୋ କଥା ଆଣିବେ ଏସବୁ ପଛରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯେ ସେ ଯୋଉ ନୀତିକାଲ ଡିଫିକଲ୍ଟିଟା ଆସୁଛି ନୀତିଗତ ସମସ୍ୟାଟା ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମାର୍ଜିତ ରୂପ ଆଣିବା। କଣ ନା ଅଲ୍ ଡିଲାଇଟ୍ ବିଙ୍ଗ ନେସେସାରିଲି ଅଲ୍ ଗୁଡ୍। ଯେତେ ସବୁ ଆନନ୍ଦ ସର୍ବାନନ୍ଦ ସିଏ ଯେତେ ଅଛି ସେ ସତ୍ତା ଗୁଡିକ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବମଙ୍ଗଳମୟ। ଅଲ୍ ଗୁଡ୍ ମାନେ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ନେସେସାରିଲି ସେଟା ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ସେଟା ଗୁଣ ସେଟା ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ମାନେ ନିଜସ୍ୱ ସେଇଟା। ତ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଲଭ୍ ପୁଣି ସର୍ବପ୍ରେମମୟ। ତ ଯଦି ସର୍ବପ୍ରେମମୟ ହେଲେ ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ସେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସର୍ବାନନ୍ଦ ସେ ଅଲ୍ ଡିଲାଇଟ୍ ବିଙ୍ଗ ସର୍ବାନନ୍ଦ ସତ୍ତା ସିଏ ସର୍ବମଙ୍ଗଳକାରୀ ସର୍ବମଙ୍ଗଳମୟ ଶିବ ସେ ସର୍ବରାନ ପ୍ରେମମୟ। ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ଇଭିଲ ଆଣ୍ଡ ସଫରିଂ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ? ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ତାକୁ ଯୋଉ ମନ୍ଦ ବା ପାପ କହୁଛେ ଆଉ ସଫରିଂ ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା କହୁଛେ ସେ କେମିତି ତାର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କୋଉଠୁ ଆସିବ ସେଠି କାହା ଭିତରେ ଏଇ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସେ ଆସିବ କୋଉଠି ତାର ସ୍ଥାନିତ କେମିତି ହେଇପାରିବ? ସେ କାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ସିନ୍ସ ହି ଇଜ ନଟ୍ ମେକାନିକାଲ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ। ଏଇ ଶବ୍ଦଟାର ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି। କଣ ମେକାନିକାଲ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ହଉଛି ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ରରୂଢ ପରତନ୍ତ୍ର ସତ୍ତା ନୁହନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ରରୂଢ କଥା ଗୀତାରେ ପଢିଛେ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଯନ୍ତ୍ରଟା ଉପରେ ଗୋଟେ ମାଛି ବସିଛି ଯନ୍ତ୍ରଟା ଚାଲୁଛି ତାର ନିଜେ କଣ କରିବ? ନିଜର କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ସିଏ ଚକାଟା ଯେମିତି ଭୁଲିବ ତାପରେ ବସି ସେ ଘୁରୁଥିବ। ଆମେ ବି ସେମିତି ହଉଛି ଆମକୁ କାଳଚକ୍ର ଘୁରଉଛି ସେମିତି। ଆମେ ସବୁ ପରତନ୍ତ୍ର ସତ୍ତା କିନ୍ତୁ ସିଏ ପରତନ୍ତ୍ର ସତ୍ତା ନୁହନ୍ତି। ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ସିଏ ତେଣୁ ସିଏ ଯେହେତୁ ମେକାନିକାଲ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ହି ଇଜ ନଟ୍ ମେକାନିକାଲ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ବଟ୍ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ କନସିୟସ୍ ବିଂ। ସେ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ସଚେତନ ସତ୍ତା। କାହା କଥା? ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ। ସୁତରାଂ ଯେହେତୁ ସେ ଫ୍ରି ଆଉ ସଚେତନ ସତ୍ତା ତେଣୁ ସିଏ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ନିନ୍ଦା କରିପାରିବେ। ଏଗୁଡିକ ରିଜେକ୍ଟ ବି କରିପାରିବେ। କାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ? ଇଭିଲ ଏବଂ ସଫରିଂ। ଇଭିଲ ଆଉ ସଫରିଂକୁ ସେ କେବେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେନି। ହଁ ତୁ ରହ ତୋର ଦରକାର ଅଛି କି ସେ କିଛି କରିବେନି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ନିନ୍ଦା ବୋଲି ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ। ଇଭିଲ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଇଭିଲଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଇଟ୍ ଇଜ ଇନ୍ ମେକିଂ ଗୁଡ୍ ଯୋଉଟା ମଙ୍ଗଳ ଆଡକୁ ସେ ଯାଉଛି ପରବର୍ତ୍ତରେ ହେଇକି ରହିଛି ସେ ଯାଉଛି। ସେ ପରବର୍ତ୍ତରେ ହେଇଛି କଣ ପାଇଁ? ଯୋଉ ଯୋଉ କାରଣ ଗୁଡାକ ପ୍ରଭୁ କହିବେ। ସଫରିଂ ବୋଲି ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ସଫରିଂଟା ମାନେ ତାର ବୈପରୀତ୍ୟଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ଗୁଣ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ସେଇ ନିରାନନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। କୋଉଥିପାଇଁ ହଉଛି ସେ କଥାଟା ପରେ ବୁଝେଇଦେଲେ ଆମେ ଆଉ ତାକୁ ଯୋଉ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସୁଛି ଯେ ନୀତିଗତ ଅସୁବିଧାଟା ଆସୁଛି ସେ ନୀତିଗତ ଅସୁବିଧାଟା ବି ପଳେଇବ। ତେଣୁ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ ହବ ଆମେ ମଡିଫାଏଡ କରିବା। ତାକୁ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ କିଛି ଅଂଶରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଫିଲ୍ କରିବା। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ରିଜିନ ବୋଲି ନେଇପାରିବା। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ we have to recognize that the issue so stated। ଏଇ ଯୋଉ ଇସ୍ୟୁଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ
ଯୋଉଗୁଡିକ ଆସିଲା ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋଉ କୋଉ କଥା ଆସିଲା ମଡିଫାଏଡ ଫର୍ମକୁ ଆସିଲେ ନେବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ। ଯିଏ ମାନେ ଏଇ ଜଷ୍ଟ ଉପରେ ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଗୋଟେ ନୁହନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରରୂଢ ମାନେ ପରତନ୍ତ୍ର ସତ୍ତା ନୁହନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ମାନେ କନସିୟସ ବିଙ୍ଗ, ସେ ସବୁକୁ ନିନ୍ଦା କରିପାରିବେ, ସେ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। ଯେତେ ସଫରିଂ ଇଭିଲ ଅଛି ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେବେ, ପୁରା ତାକୁ ମାନେ ପୁରା ତ୍ୟାଗ କରିଦେବେ, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେବେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି we have to recognize that the issue so stated is also a false issue। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ ଇସ୍ୟୁ। କାହିଁକି ଫଲ୍ସ କହୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମପୂର୍ଣ୍ଣ ଉକ୍ତି। Because it applies the terms of a partial statement as if they were applicable to whole। ବାସ୍ତବରେ ଏଇଟା ପାର୍ସିଆଲି ଗୋଟେ ଏକଦେଶୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମଗ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ରୂପେ ଆମେ ଭ୍ରମ କରୁଛୁ ଆଉ ସମଗ୍ରତା ପାଖରେ ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ। ମାନେ ଏଇ ଜଗତରେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା ନା ଶେଷରେ ଇଏ ସବୁ ଭିତରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯାହା ଯାହା ସବୁ କଷ୍ଟ ଦୁଃସ୍ଥିତି ଯାହା ସବୁ କେବଳ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାହା ପାଖରେ ଦେଖିବେ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ସେଇଟା। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ମଣିଷ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯୋଉ ଦିଆହଉଛି ନୈତିକତାର ବିଚାର ନେଇକିରି କୁହାହଉଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସେ କଥା ନାହିଁ। ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଅଛି? ଅତି ବେଶୀରେ କାମୁଡା କାମୁଡି ହୁଅନ୍ତି ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ, ଅଦରୱାଇଜ ତାଙ୍କ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ପାଇଁ କୋଉଠି ତାଙ୍କର ସେସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ମନ ନାହିଁ, କେବଳ ଖାଇବାଟା ତାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ଉପରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଗଛ ମାନଙ୍କ କଥା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କ କଥା। ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଃଖ କୋଉଠି ଆସିବ? ଆକାଶରେ କେତେ ତାରା ଯେତେ ବାଦଲ, ଆଉ ଆମେ କଣ କହିଲୁ ପୃଥିବୀ ଖାଲି ପାର୍ଥିବ ବୁଝିବା କି? ସବୁ ଯାକ ସିଏ, ଆଉ ସିଏ ତ ସବୁ ମାଲିକ ନା, ସବୁ ଏଣ୍ଟାୟାର ସୃଷ୍ଟି ତ ତାଙ୍କର। ସୃଷ୍ଟି କହିଲେ ତ କେବଳ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଏଣ୍ଟାୟାର ୟୁନିଭର୍ସରେ 4 to 5% ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାତିଭାସିକ ଜଗତ, ସ୍ଥୂଳ ଜଗତ, ଜଡ। ଆଉ ସବୁ ଯାକ ଆପଣଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତ, ତାପରେ ସେଥିରେ ଡାର୍କ ମ୍ୟାଟର, ଡାର୍କ ଏନର୍ଜି, ଇଏ ସବୁ ଯେତେ ସବୁ ଆମର ରହିଲେ ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର, ତାରାପୁଞ୍ଜ, ନିହାରିକା ଏଟସେଟ୍ରା ଏଟସେଟ୍ରା, ଦେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ ରେଷ୍ଟ ଅଫ ଦି 95%। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 5% ମାତ୍ର ପୃଥିବୀ, ସେଇ ପୃଥିବୀ ଭିତରୁ ମଣିଷ କେତିକି? ତା ସହିତ ମଣିଷ ବେଶୀ ନା ଗଛ ଲତା ବେଶୀ? ହିସାବ କଲେ ମଣିଷ ଠାରୁ ସିଏ ବେଶୀ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ କଣ ମୁଁ ହଠାତ୍ କହିଦଉଛି, ପରେ କହିବି ତାକୁ କେମିତି ଆସୁଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ, ନିଜେ ନିଜର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ତାର, ଆମେ ସେଟା ଦେଖିବା। ଯେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯୋଉ ହୋଲକୁ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ସାଧାରଣ କଥା, କୋଉଠି ଭାଷଣ ଦେଲା ବେଳେ ହଉ ବା ଆମ ନିଜ ଘରର ପାରିବାରିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହଉ, କୌଣସି ଗୋଟେ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ହେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପଢିଥିଲି, ଗୋଟେ ଜଣେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ, ଆମେରିକାନ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ବଢିଆ ବହିଟେ ଦି ଅଦର ମ୍ୟାନ। ସିଏ ଆସି ସାରା ଇଣ୍ଡିଆ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ପାରିବାରିକ ଯୌଥ ପରିବାରକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ଦେଖିଛନ୍ତି, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଦେଖିଛନ୍ତି, କଲେଜ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଅଫିସ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସବୁଆଡେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସବୁଠି ଗୋଟେ କଥା ସେ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଭାଇ ଏଇଟା କାହିଁକି ଏମିତି ହେଇଛି, ନା ମୁଁ ଦି ଅଦର ମ୍ୟାନ ଇଜ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ, ମୁଁ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ସେଇଟା କରିଛନ୍ତି, ସେ ସେଠି ଆସିନି ବୋଲି ସିଏ ଅମୁକ ହେଇଛି। ସେଇଟା କଣ ନା, ସେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି, ସେ କୁହାକୁହା ହଉଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଲି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ କଲଚର ଅଛି ଯେ ଅଦର ମ୍ୟାନ, ମାନେ ସିଏ ସାମଗ୍ରିକତାକୁ ଦୋଷ ଦଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦଉଛନ୍ତି, ନିଜ ପାଖରେ ଯେ ତ୍ରୁଟି ଅଛି ସେଟାକୁ ନ ବଢି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ ରହିଛନ୍ତି ଏବାଉଟ 4 months, ରହିଲା ପରେ ସେ ବହିଟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଜଣେ ମୋର ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମତେ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇଟା ମୁଁ ପଢିଥିଲି। ଯେ ଚମତ୍କାର ହେଇଛି ସବୁ। ମଣିଷର ପ୍ରକୃତରେ ଚରିତ୍ର ହଉଛି ସେଇଆ, କେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ହଠାତ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବନି, ଯଦିଓ ସେ ଜାଣିଛି, ମନ ଜଣେ ପାପ ଭଳି, ସେ ଠିକ ଜାଣିଛି କଣ କରିଛି, ସେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ କହିଦବ। ବେଶୀ ପଲିଟିକାଲ କଥା ସବୁ,
लोक मैंने यहाँ कहते लोक मान मो जीवन मु उत्सर्ग कर ସେମାନେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ମୁଁ ସେଇଆ ମୁଁ କରିବି ଦରକାର ହେଲେ ମାସ ମାସ ଧରିକି ମୁଁ ଏଠି ମାନେ ପୁରା ଅନଶନ କରିବି ଏଇ ସବୁ କଥା। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁ ତାପରେ କେମିତି କ୍ଲିୟର କରୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ବି ଆମ ପାଖକୁ ସେଇ ବୁମେରାଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଫେରି ଦଉଛନ୍ତି କେମିତି ଆମ ପାଖରେ କୋଉଠି ରହିଛି କାହିଁକିନା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋଉଠି ପାପ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କର ସଫରିଂ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ପାପ କରିଲେ କୋଉଠି ଜାଣିବେ ସେ ପାପ କଲେ ସିନା ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସିବ କଷ୍ଟ ଆସିବ ସେ ପାପ କଣ ତ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଠିକ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ସିଏ ସିନା ପାଟିରେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ସେଇ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରିଆଲିଟି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ କୋଉଟା ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଏଇଠି ଏଇ ଲାଇନ କେତେଟାରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଫର ଦି ଆଇଡିଆଜ ଅଫ ଗୁଡ and of love, which we thus bring into the concept of the all delight. ये जो सर्वानंद क्षेत्र में सच्चिदानंद का पाखक जो कनसेप्ट आम बर्तमान बखाणी एक्सप्रेस कलु से कहते आम भर जो धारणाटा अच्छी कौन मंगल आ प्रेमर जो कल्पना अच्छी आम से आनंदमय पाखे आणिक आरोप कर मूलतः विश्वर गोटे कौन रही जिनस आणिले The concept of all delight springs from आमे आगे व्यक्ति कौन करते सी तो सब सर्वमंगलमय सर्व आनंदमय पाखे सबकिछ भल मंदर प्रश्न उठुनी पुणी सी कहीं स्थानित कले पुणी सृष्टि भितर कहीं निक्षेप कले कहीं अलाउ कले केते प्रश्न करते ये पुणी कहते सी कौन है ना दीटा जिनस आसला सी दिटर गोटे हूँ डुआलिस्टिक गोटे हूँ द्वैतबोध एंड डिविजनल कनसेप्ट आ गोटे हूँ भाग भाग करवा खंडवृत्ति कल्पना ये दुटार सब समाधान हो सब कथा बुझे हम ये कनसेप्शन टा जो आसला जे यहाँ ह्यूमन बीइंग पाखे जे गोटे हूँ डुआलिस्टिक द्वैतबोध आ गोटे हूँ डिविजनल कनसेप्शन ऑफ थिंग्स जो आपको टिके आभास आगुरी देइथिली जोटा मैं लिमिटेबल इनलिमिटेबल इगो एगुड़ा कथा जो कही से गुड़ाक सब प्रकृत मुझे ठार अलग किंतु सी जी सच्चिदानंद सी समस्त भाव कहते मु समस्त भितर समान भाव अच्छी अखंड भाव सब भितर ब्रह्म भाव रही विद्यमान मैनिफेस्ट करती किंतु आमे ताको सब कहते ना आमे ताको नहीं दुटा थियोरी अप्लाई कनसेप्शन ने गोटे हूँ डुआलिस्टिक द्वैत भाव बा द्वैतबोध आ गोटे है डिविजनल कनसेप्शन ऑफ थिंग आ गोटे है जे खंडवृत्ति जो कल्पना तेणु ये आ द्वारा कौन है गोटे से कहते दे आर बेस्ट एंटायरली ऑन द रिलेशंस बिटवीन क्रिएटर एंड क्रिएटर सरीगला मु अलग शाशु अलग बहु अलग बापा अलग पुओ अलग ये मनुष्य अलग से मनुष्य अलग मोर टीचर अलग टीचर स्टूडेंट अलग टीचर जिते सब रही सब रही जो मैंने आम भर बहुत अफा स्कूल थे केते मालिक अच्छा कहना केते जन सहित संपर्कित हे केते जन को संपर्क करे ना भांगी भांगी देवे क्या केते कौन देवे मंत्री कुआड़ कुआड़ जाकि कुआड़ कुआड़ पड़े माने गाँ लोक आरंभ कर ब्लॉक ब्लॉक रे बीओ कौन अच्छे सब एमएलए मंत्री मंत्री ये सब मिसी गला हिसाब कले 100-150 खंड मालिक तार एम समस्त सागर से संपर्कित आ प्रत्येक संपर्क भितर आसो प्रोब्लेम सब आसो तो से संबंध भितर रही प्राणी प्राणी भितर रही संबंध आमर से गुड़िक जो कल्पना गुड़िक संपूर्ण भाव पर्यवेक्षित कर रखी तथापि अपर पक्ष कौन है ना जो सर्वमय सत्ता जी अद्वितीय तांकर मूल भूमि रूपे जदि आम स्वीकार करुवा से प्रकरण उपर जदि से दैत्यधर्मी संबंध गुड़िक आनी बारंबार लदिवा चेष्टा करवा ताकू जदि सत्य बोली मानिलवा ताले समस्या आसो आम स्वीकार करने बाध्य हवा कारण मूल सत्य से ना मूल सत्य को जब क्षुण्ण करवा तार समाधान हो
ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ତାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପଢୁଛି, divisional conception of the thing, they are based on entirely on the relations between creator and creature, yet we persist in applying them to a problem which starts on the contrary from the assumption of one who is all. এইটাକୁ ଆମେ assume କରୁ, ସେ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ କିଛି। এইটাକୁ ଯଦି ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ତାହେଲେ ମୂଳ ସତ୍ୟଟି ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିବ। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ, ସେ ନିଜେ ଏକ ଏବଂ ସବୁ। এইটা ହେଇଗଲା, ସମାଧାନ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରାମ, ଆମ ଉପରେ ରାଗୁଛି। ଯୋଉଦିନ ସେ ବୁଝିଯିବ ରାମ ଭିତରେ ମୁଁ ଯାହା ଉପରେ ରାଗୁଛି, ମୋ ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଭଗବାନ ମୋ ପାଖରେ ବା ପରମସତ୍ତା ବା ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଭାବରେ ଯିଏ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି ତା ଭିତରେ ସେଇ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବି ସେଇ ବିଶ୍ୱାତ୍ମା ହେଇକିରି ରହିଛନ୍ତି। କିଛି ରାଗ ରହିବ ତାପରେ ତା ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଯୋଉ ରିଲେସନସିପ ରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆସିବ। ଆମେ ଦେଖୁଛେ କଣ ହଉଛି ଘରେ ଘରେ, ସତ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥାଟା କହିବି। ଗୋଟେ ଘରେ ଶାଶୁ ବୋହୂ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର, ତାପରେ ବାପା ମା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି? ଭାଇ ଭାଇ, ସେ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଆସୁଛି? ଭାଇ ମାନେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ଠିକ ବୁଝିପାରୁନି, ବାପା ଗୋଟେ ପାର୍ସିଆଲିଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ କଥା ଗୁଡାକ କୋଉଠୁ ହେଲା? ଏଇ ସବୁ ଆସିଲା ଲିମିଟେବିଲିଟି ଭିତରୁ। ମଣିଷକୁ ଭଲ ଲାଗେ ସୀମିତ ହେଇ ରହିବାକୁ, ସବୁବେଳେ ଭଲ ଲାଗେ। ସେଇଥିପାଇଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଫ୍ୟାମିଲିର ଫର୍ମେସନ ହେଇଛି। ମୁଁ ମୋର ପୁଅ କି ଝିଅ ଗୋଟେ, ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଘର ଏବଂ ସେ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲାନ କରିଥିଲୁ ପିଲାଟା କୋଉଠି ପାଠ ପଢିବ, କଣ ହବ ଶେଷରେ। ତା ପାଇଁ ସେ ସବୁ କିଛି ମୁଁ ଉଚ୍ଚାର କରିବି। ସତ ଯେମିତି ମାନେ ମୋ ଜୀବନଟା ହଉଛି କେବଳ ସେୟା। ଏଇ ସମ୍ପର୍କରୁ ଏଇଟା କେବଳ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ରିଲେସନ ବିଟୱିନ୍ କ୍ରିଏଚର ଆଣ୍ଡ କ୍ରିଏଚର, ରିଲେସନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ କ୍ରିଏଚର ଆଣ୍ଡ କ୍ରିଏଚର। ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ ଏଥିରୁ ଦେଖିବେ। ଗୋଟେ ଡୁଆଲିଷ୍ଟିକ ଆଣ୍ଡ ଡିଭିଜନାଲ କନସେପସନ ଅଫ ଥିଙ୍ଗସ। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ପ୍ରକୃତରେ ତାର ଅପର ପକ୍ଷରେ ଯଦି ଆମେ ନେଇଯିବା, ଆଜ୍ୟୁମ କରିନେବା ଯେ ଯିଏ ଏକ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ, ଏଇ ସତ୍ୟଟିକୁ ଯଦି ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ତାହେଲେ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ତା ଅର୍ଥ ତା ପରେ କହିବି। ତା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ମାନେ ୟୁନିଟିଟାକୁ ରଖିବା ମେନି ଭିତରେ, ଅନେକତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଏକତ୍ୱକୁ। ଏଇ ଅନେକତ୍ୱ ଭିତରେ ଏକତ୍ୱକୁ ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ଆପଣ ଟିକେ ଯଦି ଟିକେ ଧୀର ହେଇଯିବେ ଦେଖିବେ ଯେ ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଏକ ଗୋଟେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ ନରହତ୍ୟାର ଅପରାଧ ଆସିଲା। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଇଏ କରିବା ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆହବ, ଫାଶୀ ଦିଆହବ। ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯେ ଖାଲି କଳା ପାଣି ଦିଆଯିବ ତାହା ନୁହେଁ, ସେଟା ବଡ କଥା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ସିଏ କଣ କହିଲେ? ଏଣ୍ଟାୟାର ଯଦି ଆପଣ କାରା କାହାଣୀ ପଢିବେ, ସବୁ ଦେଖିଥିବେ, ବି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ବି ବାହାରିଗଲାଣି, ଦେଖିବେ କିଛି ନାହିଁ, ନିର୍ଲିପ୍ତ। ସେ ଅନେକତ୍ୱ ଭିତରେ କାହା କୋଉ ଏକତ୍ୱ ଦେଖିଲେ? ମାନେ ଅପରପକ୍ଷର ଓକିଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଚାରପତି, ଯିଏ ଯୁଆଡେ କାଠ ବାଡ ଯେତେ ମାନେ ଗଛ ଲତା ପିମ୍ପୁଡି ଗାଈ ଖାଇ ଯାହା ଯୁଆଡେ ଦେଖିଲେ ସବୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ବାସୁଦେବ ସାର୍ବଭୌମ। ଏଇ ଲୋକର ଦୁଃଖ କାହିଁ ହବ? ଦୁଃଖ ବୋଲି କଣ ସେ ଜାଣିପାରିବନି ନା। ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ସେଇ ଅନେକତ୍ୱ ଭିତରେ ଏକତ୍ୱର ନାହିଁ, ସେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଆମେ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛେ। ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟା ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଗଲେ ଦେଖିବା କେମିତି ଏଟା ସଲ୍ୟୁସନ ହେଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ, ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫରେ, ଆମକୁ ଟିକେ ସେ ସବୁ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥାକୁ ସେ କ୍ଲାରିଫାଇ କରିକି ଟିକେ ଦେଉଛନ୍ତି। we have to see first how the problem appears। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କୋଉଠୁ ଆସିଲା, ସମସ୍ୟାଟା କାହିଁକି ଏମିତି ଜଣା ପଡୁଛି, ହାଉ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ସଲ୍ଭ, କେମିତି ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବା। ଇନ୍ ଇଟ୍ସ ଓରିଜିନାଲ ପ୍ୟୁରିଟି। ଅରିଜିନାଲ ପ୍ୟୁରିଟି ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ଅରିଜିନାଲ ପ୍ୟୁରିଟି କିଏ? ସେଇ
सच्चिदानंद अखंडत्व से प्यूरिटी गुणधर्म कौन पृष्ठभूमि कौन क्या बेस करवा यूनिटी इन डिफरेन्स विविधता भितर एकत्व है गोटे ओरिजिनल प्यूरिटी आ गोटे यूनिटी इन डिफरेन्स आम मनन करवा कथा खाली शब्द अर्थर नहीं गले धरी हेनी कथा ओनली देन कैन वी सेफली डील विथ दी इट्स पार्ट्स एंड द डेवलपमेंट्स such as the relations between creator and creator on the basis of division and duality ताहाले जाइए हमें बुझी परिया जे प्रकृत रे कोठी रहला असुविधाटा हमें एटा काहे रखुचे डिफरेंस क्रिएटर भीतर यथार्थ रिलेशन कौन यथार्थ रिलेशन होची जे मु मरुची ए मु जहा को मारुची मो निजको मु मारुची मु जहा मुह को देखुची सेठी कृष्ण को मुह देखिए ब्यूटीफुल सनेट सब अछि मुझे शत्रु भावी मुझे अनेक जन से देखा मो मुह से आई सॉ दी रिफ्लेक्शन ऑफ माई कहीं ना मो भितर से जो दिव्यत्व अच्छी ता भितर से रिफ्लेक्टेड है तेणु से आसब कौटू आ जो पर्यंत से अज्ञानता एकत्व रही डिविजन डुआलिटी रंत्रणा शिशु तो जतना आसो pain is the signature of the ignorance अज्ञानतार साक्षर होची से अप्रूव कर अज्ञानता ही से बाट को नहीं जाऊँ जिते सब आम भर हार्टेड अन्य प्रति गोटे असहिष्णु भाव आल्फिशनेस परधन को अधिकार कर भाव हिंसरता दरकार मनुष्य गोटे इनस्टिंक्ट ता भर अच्छी एमती इनस्टिंक्ट अच्छी जे सी सह्य कर अन्य जन सह्य कर इवन तार हत्या कर भी प्रवृत्ति अच्छी प्रभु अन्यत्र कहते षड्यंत्र कर सब जिनस रही तार आ ये सब विभिन्न रिलेशन रू धन प्रति रिलेटेड पावर पोजिशन रिलेटेड तार गोटे मात्र कथा हूँ से बहुत भीतर एकत्व को देखिपार से एकत्व ही होती से परम ओरिजिनल प्यूरिटी सी होती से सच्चिदानंद अखंडत्व तांकर मंगलमयता तांकर से आनंदमय प्रेममय सेटा जब जड़े देखो ताले ना शास्त्रनंद भर झगड़ा ना भाई भाई भर मारपिट ना कि ना सब से अंधकार कड़ पड़ो से इगो कड़ पड़ो से आ मनुष्य सीमित हवा को चाहिए संपूर्ण निजको विस्तारित करदे तो आपर आम देखा आम ये गोटे कथा निष्कर्ष जानले मनुष्य भीतर से आवश्यक ज्ञान नथुआरु एकत्व कौन बुझिनी ताकू भ्रम रही से भ्रमटा को केमती से दूर हम ए आभास देती परवर्ती 10 पाराग्राफ शुक्रवार दिन आपको शुक्र शनि 2 दिन जाक मुझे 10-11 पाराग्राफ महाप्रभु पद्म आज आलोचना को मुझे निवेदन कली। वंदे मातरम।